سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غریب نواز میرے معین میرے مشکل کشا غریب نواز، ہر ایک حال میں حاجت روا غریب نواز، تمام نور چے سرتا بپا غریب نواز، اب اس کے آگے خدا جانے کیا غریب نواز، اب اس کے آگے خدا جانے کیا غریب نواز۔ بے شک مولا غریب نواز آپ دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں، اپنے دامن کے سائے میں، اپنی حفاظت میں، اپنی پناہ میں رکھیں۔ دربار غریب نواز میں بیٹھے ہیں، آپ سب کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ میں اس وقت لائیو اس لیے آیا ہوں کیونکہ مجھے بہت ساری باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ بہت سارے عاشق غریب نواز کے جو مجھے بار بار میسج کر رہے ہیں، فون کر رہے ہیں حضور غریب نواز کے عرس مبارک کے بارے میں جاننے کے لیے۔ تو میں آج آپ کو تقریباً ساری باتیں ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں تاکہ کسی بھی زائرین کو، غریب نواز کے کسی بھی چاہنے والے کو کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ میں نے حالانکہ صبح 4 بجے ایک لائیو ویڈیو بنایا تھا، لیکن اس میں میرے سے غلطی ہو گئی تھی، وہ جمادی الثانی کی جگہ میرے منہ سے ربیع الثانی نکل گیا، تو وہ اور کنفیوژن کریٹ ہو جاتا، اس لیے اس کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا۔ حالانکہ وہ میں نے پورا ڈیٹیل بتا دی تھی صبح۔ میں اب واپس سے ایک مرتبہ لائیو آیا ہوں اسی لیے تاکہ عرس مبارک کے تمام رسومات کے بارے میں اور تمام جو بھی عرس کی ڈیٹ رہے گی اس کے بارے میں حضور غریب نواز کے تمام چاہنے والوں کو کلیئر پتہ چل جائے کہ مطلب کب عرس ہونا ہے، کیسے ہونا ہے۔ 8 فروری کو 8 فیبرری کو غریب نواز کی بارگاہ کے اندر جمادی الثانی کی 25 تاریخ رہے گی۔ جمادی الثانی کی 25 تاریخ کے دن جھنڈا چڑھتا ہے حضور غریب نواز کی بارگاہ میں۔ رجب کی چاند رات سے عرس شروع ہوتا ہے، تو رجب سے پہلے والا جو مہینہ ہے وہ جمادی الثانی کا مہینہ ہوتا ہے۔ تو 25 جمادی الثانی کے دن حضور غریب نواز کی بارگاہ میں پرچم کشائی ہوتی ہے، جھنڈا چڑھایا جاتا ہے، اور جس دن جھنڈا چڑھتا ہے یعنی 25 تاریخ کو جھنڈا چڑھتا ہے تو 25 تاریخ سے یوں سمجھ لیجئے کہ عرس کا آغاز ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور غریب نواز کی بارگاہ کے اندر جو کچھ بھی تمام رسومات 12 مہینے کی ہوتی ہیں ان میں کچھ تبدیلیاں آ جاتی ہیں 25 تاریخ کے بعد۔ یعنی حضور غریب نواز کی بارگاہ کے اندر فجر میں خدمت ہوتی ہے، اور ایک بار دن میں 3 بجے خدمت ہوتی ہے، شام کو روشنی ہوتی ہے مغرب سے پہلے، اور رات کو دربار معمول ہوتا ہے، اس کو کڑکا بولتے ہیں۔ تو جب عرس کا جھنڈا چڑھ جاتا ہے یعنی 25 جمادی الثانی کو 25 جمادی الثانی کو جب جھنڈا چڑھ جاتا ہے تو جو دن میں 3 بجے والی خدمت ہے وہ شام کو شروع کے یہ 5 دن جو ہوتے ہیں چاند رات سے پہلے، یہ سمجھ لیجئے کہ عشاء کے وقت حضور غریب نواز کی بارگاہ میں خدمت ہوتی ہے۔ جو خدمت دن کے 3 بجے والی ہے وہ مغرب کے بعد یعنی عشاء کے وقت وہ خدمت ہوتی ہے، اور 28 جمادی الثانی کو یعنی عرس کے 2 دن پہلے 28 جمادی الثانی کو بارگاہ غریب نواز میں حضور کے روضہ مبارک میں مزار مبارک پہ جو سال بھر روز جو صندل چڑھایا جاتا ہے وہ 28 جمادی الثانی کے رات کو خدمت کے وقت وہ صندل اتار لیا جاتا ہے، اور وہ سارا صندل حضور غریب نواز کے تمام خدام حضرات آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، اور پھر اس صندل کو آنے والے زائرین کو تبرک کے طور پہ وہ دیا جاتا ہے۔ اور بے شک مولا غریب نواز کا جو صندل ہے وہ لا علاج بیماری کا علاج ہے، تو جتنے چاہنے والے آتے ہیں ان کو ہم صندل دیتے ہیں حضور مولا غریب نواز کا۔ ادھر ایک منٹ، تو پھر وہ جو ہے 28 جمادی الثانی کو حضور کا سال بھر کا صندل اتارا جاتا ہے، وہ آپس میں بانٹا جاتا ہے۔ پھر 29 تاریخ کو اگر چاند ہو گیا تو غسل شروع ہو جاتا ہے حضور کا، اور نہیں تو 30 تاریخ کو تو خیر چاند ہو ہی جاتا ہے۔ 30 جمادی الثانی کو اگر چاند ہوگا تو پھر 30 تاریخ سے خدمت کے فوراً بعد غسل شروع ہو جائے گا، اور یہ غسل کا سسٹم چاند رات سے لے کر کے 5 تاریخ کی رات یعنی چھٹی شب، 5 تاریخ کی رات یعنی چھٹی شریف لگ جاتی ہے رات کو مغرب کے بعد، تو 5 تاریخ تک چاند رات سے لے کے چاند رات کو پہلا غسل، پہلی تاریخ کو دوسرا، دوسری کو تیسرا، تیسری کو چوتھا،
चौथी को 5वां गुस्ल और 5 तारीख की रात को 6ठा गुस्ल हुजूर गरीब नवाज में हो जाता है और फिर सुबह फजर में छठी हो जाती है। तो इस बार जो डेट रहेगी छठी शरीफ की 8 तारीख को, तो 25 तारीख रहेगी जमात उस्सानी की, 11 फरवरी को जो है 28 तारीख रहेगी जमात उस्सानी की, तो 28 तारीख को संदल उतरेगा रात को, और 12 तारीख को चांद रात हुई तो गुस्ल शुरू हो जाएगा 12 फरवरी की रात से, और अगर 12 को चांद रात नहीं हुई तो 13 की चांद रात रहेगी तो 13 को गुस्ल शुरू हो जाएगा। अगर 13 की चांद रात हुई तो 14 तारीख को सुबह जन्नती दरवाज़ा खुल जाएगा, और 12 की अगर चांद रात हुई तो 13 की सुबह जन्नती दरवाज़ा खुल जाएगा। अगर 12 की चांद रात हुई, 12 फरवरी की अगर चांद रात रही तो 18 फरवरी की छठी शरीफ रहेगी, और अगर 13 फरवरी की जो है चांद रात रही, अगर 13 फरवरी को चांद रात हुई तो 19 फरवरी की छठी शरीफ पड़ेगी, और 22 तारीख को बड़ा कुल रहेगा, और छठी शरीफ 19 फरवरी की रहेगी तो जुम्मा भी रहेगा उसी दिन। चलिए, ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी उर्स मुबारक के मुतालिक। गरीब नवाज की बारगाह में जितने चाहने वाले उर्स में आना चाहते हैं ज़रूर आएँ। बारगाह गरीब नवाज में बहुत ही नॉर्मल रूटीन हो गया है, जो लोग जिस तरीके से सब आते थे वैसे ही सब लोग आ रहे हैं, और आप लोग जो आना चाहते हैं वो भी आइए, ज़रूर आइए, मौला आपको बुलाएं। गरीब नवाज की बारगाह में आप सब के लिए दुआ कर रहे हैं। अच्छा, अब बारगाह गरीब नवाज में उर्स मुबारक में हम लोग गिलाफ नीमे सब नए पेश करते हैं, तो जितने चाहने वाले गरीब नवाज के अपनी तरफ से नीमा गिलाफ पेश करना चाहते हैं वो हमें व्हाट्सएप कर दें, तो उनकी तरफ से नीमा और गिलाफ बना लिया जाएगा इंशाअल्लाह हुजूर की बारगाह में उर्स मुबारक में पेश करने के लिए। तो वो आप बता देना, और जो लोग भी गरीब नवाज के उर्स मुबारक में लंगर में नियाज में शिरकत करना चाहते हैं वो लोग भी व्हाट्सएप पे मेरे को बताएं, और इंशाअल्लाह उनकी तरफ से लंगर भी हुजूर की बारगाह में बनाया जाएगा। और जो लोग बड़ी देग और छोटी देग के बारे में अगर बुकिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो लोग भी हमारे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, इंशाअल्लाह उनकी तरफ से बड़ी देग और छोटी देग भी बनाई जाएगी। चलिए, मौला गरीब नवाज की बारगाह में आप सबके लिए दुआ करते हैं। आप सबको मैंने डिटेल बता दी उर्स की। मौला आप सबको सलामत रखें, गरीब नवाज अपने दामन के साए में हिफाजत में रखें, अपनी पनाह में रखें। मौला गरीब नवाज, बेशक आप दिलों के हाल बेहतर जानते हैं शहंशाह, आप नाज उठाने वाले हैं, आप लाज रखने वाले हैं। हुजूर आप जैसा तो ज़माने में कोई शाह नहीं, और गदा नवाज कोई ऐसी बारगाह नहीं। हुजूर आप देते हैं इतना कि जिसमें ना कमी है ख्वाजा, आप ऐसे सखी ऐसे सखी ऐसे सखी हैं गरीब नवाज। तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लियाँ है नई सुबह शाम या ख्वाजा। न फिक्र मैं न गमे जाम तेरे मस्तों को, तेरी निगाह से चलता है काम या ख्वाजा। तेरे गदा हैं गुनहगार और मुत्तकी दोनों, बुरे भलों पे तेरा फैज़ आम या ख्वाजा, बुरे भलों पे तेरा फैज़ आम या ख्वाजा। या हुजूर मौला गरीब नवाज, ये तमाम आपके शहदाई, आपके आशिक, आपके नाम लेवा हैं जो लाइव ज़ियारत कर रहे हैं मौला आपकी बारगाह में, अपनी झोलियाँ फैला के खड़े हैं। हुजूर इनकी झोलियाँ इनके मकसदों व मुरादों से भर दीजिए। अल्लाह के महबूब की तुरबत का तसद्दुक, शाहाने शुहदा की अज़मत का तसद्दुक, अपने दरवाजे से नेमतें बख्श दीजिए गरीब नवाज। मौला बख्श आलम आपका दरबार है गरीब नवाज। अताए हक हो, अताए रसूल हो ख्वाजा, तुम ही हो मालिक व मुख्तार या गरीब नवाज। गर तुम न करोगे तो करम कौन करेगा, और झोलियाँ हम सब की आपके सिवा कौन भरेगा। मौला गरीब नवाज, आपके तमाम चाहने वालों की खैर हो। मौला आपके जितने आशिकों ने आपके ग़ुलाम के पास फ़ोन करके मैसेज करके दुआ की दरख्वास्त करी है, मौला सब की दरख्वास्त कबूल फरमाइए। आपके जितने आशिकों ने आपके ग़ुलाम के पास फूल चादर के तोहफे, लंगर न्यास के तोहफे भेजे, मौला सब के तोहफे नजराने कबूल फरमाइए, सब की नजरों न्यास कबूल फरमाइए। मौला सबको खैर व बरकत से सरफराज फरमाइए। लाज रखिए गरीब नवाज,
बेशक आप दिलों के हाल बेहतर जानते हैं। आप नाज उठाने वाले हैं, आप लाज रखने वाले हैं शहंशाह। आपको रोशन है कुल असरार दिल, अर्ज किस किस की करे ये मुज़महिर। मौला आप दिलों के हाल जानते हैं, गैब से मदद फरमाइए, तमाम चाहने वालों का सलाम कबूल फरमाइए। मौला जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमाइए, जो कर्जदार हैं कर्जदारी से निजात अता फरमाइए। मौला जो बे औलाद हैं उनको नेक व सालेह औलाद अता फरमाइए, जो बीमार हैं उनको सेहत कामिल अता फरमाइए। मौला गरीब नवाज इनके घरों में बच्चे बच्चियां जवान हैं, मौला उन माँ बाप को बच्चों के फ़राइज़ से अदायगी की तौफीक अता फरमाइए। मौला बच्चे बच्चियों की खुशियाँ देखना नसीब फरमाइए। तमाम बच्चों को वालिदैन की खिदमत करने का जज्बा और हैसियत अता फरमाइए। मौला गरीब नवाज रहम फरमाइए, करम फरमाइए, फजल फरमाइए। आपके तमाम चाहने वालों को खुशियों के साथ, कामयाबियों के साथ, सेहत सलामती के साथ आपके दरे दौलत पे बुलाइए। मौला आपके तमाम चाहने वालों की हाज़री आपकी शहज़ादी पाक के सदक़े में कबूल फरमाइए, आपके शहज़ादों के सदक़े में कबूल फरमाइए। ग़ुलाम की ज़बान की लाज रखिए, दुआ इल्तिजा कबूल फरमाइए। दिल के हर दाग को एक फूल बना दो ख्वाजा, मेरी फरियाद को मकबूल बना दो ख्वाजा। एक नज़र अपने गदा पर कीजिए, दामने मकसूद को भर दो गरीब नवाज। बगिरदाब बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्तारा तो पुश्ती। बहक के ख्वाजे उस्मान हारूनी, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मौला गैब से मदद फरमाए। यहाँ से जाते हैं। मौला आप सबको सलामत रखें, अपने दामन के साए में हिफाजत में रखें। आप लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मैं फ़ोन रिसीव नहीं कर पाता हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, इंशाअल्लाह मैं मैसेज का जवाब ज़रूर दूँगा। जो भी आपका मसला है, जो भी आप बात करना चाहते हैं, दुआ की दरख्वास्त करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप पे ही करें, फ़ोन ना करें। फ़ोन मैं रिसीव नहीं कर पाता हूँ, ठीक है ना। इंशाअल्लाह मौला आपको सलामत रखें। मैंने आपको तमाम उर्स की तकरीबात के बारे में बता दिया है, तो कंफ्यूज ना हो। मैंने जो बताया, मैं कभी बोलता नहीं हूँ मेरे वीडियो को शेयर करने की, लेकिन आज बोल रहा हूँ ताकि कि लोगों को उर्स के बारे में टोटल जानकारी मिल सके। तो आप जितने भी लोग हैं इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उर्स के बारे में पता चल सके। और जिस तरीके से हर साल उर्स होता है वैसे ही होगा इंशाअल्लाह। जो लोग भी आना चाहते हैं ज़रूर आएँ, मौला आप सबको बुलाएं, हम दुआ कर रहे हैं। तो इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोगों को उर्स के बारे में पता चल सके। अस्सलामु अलैकुम। मौला आप सबको सलामत रखें।